presented by Signature Global City 37D Independent Premium Floors Sector 37D Gurugram, co-powered by Rakesh Masale। असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। पंजाब 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ। ਬੋਲੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਦਯੋਗ। पंजाब चोणां संबंधी प्रचार के आखिरी दौर च साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी भाजपा सरकार खिलाफ खोलिया मोर्चा। बोले अंग्रेज़ों की फुट पाओ ते राज करो वाली नीति ते चल रही है भाजपा। कहा कांग्रेस के चंगे कामां नूं याद कर रहे हैं देश के लोग। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमृतसर च चोण रैली नूं कीता संबोधन। कहा भाजपा की सरकार बनन ते हरेक जिले च बनावांगे मैडिकल कॉलेज। राजनाथ ने कांग्रेस ते भी साधिया निशाना। बोले इक्को क्रीज ते दो जने कर रहे ने बल्लेबाजी, इसलिए कांग्रेस का आउट होना लाजमी। पठानकोट की चोण रैली दौरान प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी ते साधिया निशाना। कहा पंजाब च आके किसानां दी गल करन वाले पीएम मोदी ने अपनी रिहाइश तो 1 किलोमीटर की दूरी ते बैठे किसानां दी नहीं सुनी सी गल। मेरी जिउणा मरना पंजाब ने। पंजाब के साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपने लंबी हल्के च रैली कर पखाया चोण अखाड़ा। कहा मेरा जिउणा जां मरना सिर्फ पंजाब लई आखिरी साहां तक करांगा काम। प्रकाश सिंह बादल ने दल बदलूआं ते भी साधे निशाने। सिद्धू मूसेवाला दियां मुड़ तो वधियां मुश्किलां। मूसेवाला दे संजू गाणे च वकीलां दी छवि खराब करन दा मामले च अदालत ने मूसेवाला सने 10 होर लोकां नूं भेजिया नोटिस। 2 मार्च नूं मामले दी होवेगी अगली सुनवाई। सियासी रैलियां दरमियान किसानां ने भी कीता भारी इकट्ठ। किसानी अंदोलन दियां बकाया मंगां दी पूर्ति ना होण दे चलदे भारती किसान यूनियन उगराहां ने बरनाला दी अनाज मंडी च कीती लोक कल्याण रैली। सत श्री अकाल, नमस्कार। इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे हो तुसीं ते मैं बलदीप सिंह लैके हाज़र हाँ पंजाब डिबेट। सो चोणां बिल्कुल सिर ते आ गईयां ने। 20 फरवरी नूं सूबे दे विच चोणां होण जा रहीआं ने और प्रचार का भी ये आखिरी दौर जिहड़ा वो बाकी रह गया। 18 तरीक तक ही जिहड़ियां सियासी पार्टियां वो प्रचार कर सकणगियां और सारियां पार्टियां ने वख-वख सियासी पार्टियां ने अपनी पूरी ताकत जिहड़ी वो अपने प्रचार के आखिरी दौरां दे विच झोक दित्ती है। वख-वख हलकियां दे विच ਜਿਹੜੇ सियासी आगू ने बड़े आगू ने पार्टियां दे वो प्रचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसे दरम्यान अज जो भारत के साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह उन्होंने भी अज जो पंजाब के नाम कह लो कि एक सुनेहा जारी किया और खास तौर पर बीजेपी नूं बड़ा करड़े हथी लिया। बीजेपी के उपर बड़े तिखे निशाने ने जिहड़े अज प्रधानमंत्री साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह उन्होंने साधे ने तो कहा कि बीजेपी का राष्ट्रवाद है जिहड़ा वो फर्जी है। क्या कि बीजेपी जिहड़ी आ वो अंग्रेज़ों की नीति है जिहड़ी फुट पाओ ते राज करो वाली नीति ते अमल कर रही है तो उस दे उपर चल रही है। नाल दी नाल उन्होंने कहा कि हर गल दे उपर जवाहर लाल नेहरू का जिक्र करना या कह लो कि पुराने आगुओं का जिक्र करना। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी गलतियां छुपाउण दे लई दूजे जिहड़े पुराने आगू ने वड्डे आगू ने उन्हां दा जिक्र करदी है, उन्हां दे सिर ठीकरा पांदी है अपने फेलियर का। इस चीज़ का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नज़र आए ने। इत्थों तक कह दिता कि जो 10 साल उन्होंने सरकार रही है वो 10 साल के जिहड़े उस दे विच जो काम कीते ने कांग्रेस ने जो उन्होंने काम कीते ने अज किते ना किते लोग या देश के लोग ने जिहड़े उस चीज़ नूं चेते कर रहे हैं। इस चीज़ का जिक्र करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह नज़र आए ने। दूजे पासे बाकी भी सियासी पार्टियां ने जिहड़ियां वो भी सरगर्म ने वख-वख थावां ते रैलियां कीतियां गईयां ने। और गल करिए प्रकाश सिंह बादल की तो प्रकाश सिंह बादल उन्होंने अज लंबी दे विच रैली की और लंबी दे विच उन्होंने चोण अखाड़ा पखाया तो कहा कि दल बदलू है जिहड़ा उन्हां दा कोई भरोसा नहीं होना चाहिए। साफ तौर पर
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, तमाम ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਰਚਾ ਡਿਬੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਦੋਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮ 7.5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 8-10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਰੰਗ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। तमाम ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ? ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਇੱਕ ਟਾਈਪਡ ਭਾਸ਼ਣ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦੀਆਂ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। ਚਾਈਨਾ ਸਾਡੀ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਂਟਾਇਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਟਾਈਪਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਭਾਸ਼ਣ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਬਲਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਆ
ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੋਲਦੇ। ਪਰ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਪਾਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਔਰ ਡਰਗ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੀ ਪਏ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੌਨ ਵਰਤ ਤੋੜ ਹੀ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਪਾਏ ਉਹ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ। ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀਗਾ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਜਦ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੌਨ ਵਰਤ ਤੋੜਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਜਾਂਦੇ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਮੌਨ ਵਰਤ ਜੇ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੱਸੋ। ਗੋਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮਨੀਪੁਰ ਲਈ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰ, ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਫਾੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਾਧਿਅਕਸ਼ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾੜਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2014 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਟਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਔਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸਪੀਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਜ਼ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੰਵਰ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿਓ ਜੋ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋਥੀਆਂ ਤੇ ਬੇਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ,
ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੜਕਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਰਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਰੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ MLAs ਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੋ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜੋ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਤੇ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਕੰਵਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਿਓ ਮੇਰਾ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹੋ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ 95% ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ MLAs ਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੌਕਾ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਕੇ, ਆ BJP ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਤਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਮ ਰੋਡ ਆਰਮ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ED ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆਏ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨ ਆਈ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਬਚੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਭਾਸ਼ਣ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾ ਦੇਵੇ? ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਅੱਛਾ ਕਵਰ ਜੀ ਇਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ BJP ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰੋ ਇਸ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, BJP ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੰਗੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤਾਜ਼ਾ
ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਰ ਮਚਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ CAA ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਵਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਘਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਠੀਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਗਲਤ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਫਾੜ ਪਾ ਕੇ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਦੋਹੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋਹੇ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਰਾਜ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਣ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਹੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੋਹੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਊਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਔਰ ਜਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਦੀ ਬਾਦਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਸੋਚ ਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ? ਦੇਖੋ, ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਕਾਮਨ ਏਜੰਡਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਨੂੰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ, NDA ਦੇ ਨੂੰ
ਸੱਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ- ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਖੋ 2007 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 17 ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 14 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਕੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 71,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਕਿ ਉਸ ਜਦੋਂ ਹੁਣ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਐਡਰੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਰਸੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹਾਵੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 2012 ਤੋਂ 17 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਰਮ ਲਾਅ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਹੁਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2027 ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਵਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਪਾਈ, ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਪਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੈਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਦੱਸਣ। ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਖੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸਲ ਦੇ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਫੜਾਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੈਕ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਫੜਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਫੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਆਦਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਜਾਨ ਵਾਪਸ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨ ਆਏ ਹੋ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਲਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਮੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੂਰ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਜਵਾਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਕਲਪ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਗੱਪ ਗੱਪ, ਕੜਵਾ ਕੜਵਾ ਥੂ ਥੂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਕੌੜੇ ਤਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਕਰਕੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ
ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਜ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਮ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਤਾਂ ਬਚੇਗਾ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ, ਜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਨਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਚੇਗਾ, ਨਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਚਣਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਫਾਇਦੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਫਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਣ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਣੇ ਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸੱਚਾਈ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਅੱਛਾ ਕਵਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਚਲੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ? ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਯਾਰ। ਸੱਤਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਟੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾਮ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੜਦੀ ਤਾਂ ਫੌਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਵਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਕੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਟੋਕਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ 5000 6000 ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰੋੜ, 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰਕਮ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਸਾਡਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ, 2-2.5-3 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨਸਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਲੋਕੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਸਮਝ ਸਕਦੀ, ਜਨਤਾ ਸਮਝਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਵਰ ਜੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2017 ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹਰੇਕ ਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਘਬੀਰ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੋ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰਾਈਆਂ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰਮ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਢੇਰ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮਾਸੂਮ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾੜਿਆ। ਸ਼ਰਮ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦਿਨੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਣ। ਰਘਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦਰਾਰ ਕਾਹਤੇ ਆ ਗਈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਹਤੈਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰੀ ਛੱਡੀ। ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੱਥ ਗੁਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੂੰ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਰਾਸਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜੀ ਸੀਗੇ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ, SC BC ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਦਸਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇਣ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਮਾਫ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਕੱਲ ਰੋਕਿਆ, ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਰਘਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਰਘਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਪਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ NDA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਵਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਿਓਰਲੀ ਵਰਕਿੰਗ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਛੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਫੇਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 42 MLA ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਓ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਇਹ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ? ਔਰ ਕਾਸਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 111 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਧਰਮ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਵੰਡ ਪਾਓ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਲੀਅਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੱਕੀ, ਉਹਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਬੜਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਚਾਹੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਦੇਖੋ ਬਿਜਲੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘਟਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਤੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, 10 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ 10 ਰੁਪਏ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਉਹਦੇ ਘਟਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਬਿੱਲ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮਾਫ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ, ਉਹ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਉਹ ਵਧਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਪਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਅੱਛਾ,
ਸੀਵਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਆ 18/6/2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18/6/2021। ਅੱਛਾ ਕੰਵਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਵਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾਇਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਣਾਇਓ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਣਾ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿੰਡਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਿਰਤ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਭਰਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟਾਂ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਐਸਡੀਐਮ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਡੀਸੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਕਸਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਿਆਸਤ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰੱਖਿਆ, ਪੱਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਹਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੋਂ ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਕਸਾਏ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਿੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਲੋਕ, ਉਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹੀ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਫਾਈਲ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਦੋਂ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਵਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਰਘਵੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਰਘਵੀਰ ਜੀ, ਹੁਣ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਔਰ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੋਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 3 ਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 3 ਕੋਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ 5 ਕੋਣਾ ਜਾਂ 6 ਕੋਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ, ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੱਜ ਕਰਦਾ ਹੁਣ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੱਗ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ,
ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋੜਨਗੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 36,000 ਦੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਕਿ ਨਾ ਭੇਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ, ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਲਾਤੇ ਵੀ? ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। तमाम ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜੁੜੇ। तमाम ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅੜਚਣਾਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੋਲੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ तमाम ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।